Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. फिर साडा जिहड़ा बॉर्डर है पंजाब दा ये पाकिस्तान नाल खोल दिता जाए, जिहदे नाल साडियां जिनसां जिहड़ियां भी हैगियां कणक है, नरमा है, फिर चौल ने, झोना है, दालां हैगियां, ये बॉर्डर क्रॉस करन। अज पाकिस्तान ने कणक की कमी होने के कारण रूस तो कणक मंगवा रहे है, पर अपनी वट लगती है पाकिस्तान दे नाल। असी क्यों नहीं कणक उत्थे भेज सकते? साडी जिहड़ी बासमती है इहदा भाव इत्थे सिर्फ अज 2000 रुपया प्रति क्विंटल बिक रहा है, पर जे इसे नूं आपां ईरान ते एशिया दियां जिहड़ियां रिपब्लिक्स हैगियां उत्थे लैके जाइए तो उत्थे इसे जिनस का भाव बासमती का 5000 तो 6000 रुपया क्विंटल हैगा। ते पूरा 100 साल साडी श्रोमणी अकाली दल नूं बणिया नूं अज 100 साल हो गए है। आप जी नूं पता है कि 1849 दे विच सिखां दा राज खत्म हो गया सी, समाप्त हो गया सीगा, और उस तो बाद आर्य समाजियां ने ते ईसाई मिशनरियां ने बहुत कोशिश की कि सिख राज टुटन तो बाद असी इन्हां सिखां नूं आर्य समाजी बना दिए ते ईसाई बना दिए। थोड़ी जी सफलता इन्हां धर्मां नूं होई कि जिहड़े साडे महाराजा कपूरथला सी वो ईसाई बन गए ते दयाल सिंह मजीठिया जिहड़े बहुत धनाटी सिख सीगे, जायदाद वाले सीगे, जिन्हां ने ट्रिब्यून का अखबार कढ़िया ते कई समाजिक बिल्डिंग्स बनाईया, कॉलेजेस बनाए, वो आर्य समाज दे विच चले गए। इहदे तो जिहड़े बुद्धिजीव सीगे सिख उस वक्त दे, सरदार गुरबख्श सिंह सीगे, ज्ञानी दित सिंह सीगे, इन्हां ने सिंह सभा मूवमेंट शुरू की कि जिहड़े सिख हैं ये घटते जाते हैं ते इन्हां नूं कोई दिशा नहीं हैगी। और उन्हां दी सफलता पई कि 1909 दे विच साडा आनंद मैरिज एक्ट बन गया, जिहदे नाल गुरु की मर्यादा के मुताबिक साडियां शादियां होनियां शुरू हो गईयां। ये जिहड़ा 1909 का आनंद मैरिज एक्ट है, ये 1947 जदों इंडिया नूं आज़ादी मिली है, हिंदुत्वा इंडिया ने सारे जिहड़े कानून सी अंग्रेज़ां दे वो अगे लिजा के ते उन्हां नूं जायज़ ठहराया कि अंग्रेज़ां दे कानून ठीक है ते ये भी लगते रहणगे। ते अज भी उही कानून लगते IPC, एविडेंस एक्ट, CRPC, कोई भी एक्ट जिहड़ा हैगा अंग्रेज़ां दा बनिया होया अज चलदा है। पर तुसीं देखो कि सिखां दा 1909 का आनंद मैरिज एक्ट ये अगे नहीं लिआंदा ते संविधान दे विच जिहड़ा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन 1950 दे विच बनी, उहदी आर्टिकल 25 दे विच लिखता कि सिक्स आर अ पार्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन, कि सिख एक हिंदू मजहब का
ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 1909 ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ SGPC ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਗੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ SGPC ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖੂਨ ਵਗਿਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਬਲਕਿ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ 1984 ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਭਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਘੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ WTO ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਣਕ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਲ ਨੇ, ਝੋਨਾ, ਦਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਾਅ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਜਿਨਸ ਦਾ ਭਾਅ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ 5000 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਠੀਕ ਭਾਅ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਨੇ, ਕਾਜ਼ਖਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਚੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ
ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ, ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਬਣ ਜੂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਖੁਸਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਮਰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ, ਇਹ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਆਰਟ, ਇਸ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਡੋਗਰੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੇ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੈਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।